Namaskar, I am Dashrath Kale. Now I explain mixed example of highest common factor and least common multiple. We have seen already last videos how to calculate highest common factor and least common factor. Now we will calculate mixed example on highest common factor and least common multiple. Here example first, find out the LCM and HCF of 36, 54 and 72. First of all, a 36 here put here, then 54 put here, and then 72 here. So here how to calculate first highest common factor. Here which number is divided by 36? Here 2 into 18 is equal to 36. Then 2 as it is here. Then how to calculate 18 numbers? Which numbers divided to 80? Here 2 into 9. 2 into 9. Then and next process here 2 as it is. Then next 2 here as it is. Then how to simplify 9 here, then highest number between the two. So here 3 into 3 is equal to 9. It is our last step. Then here how to calculate or simplify 54. So here which numbers divided to 54? So here 2 into 27. Then next process 2 as it is here. Then 27, how to calculate or simplify 27? Which number divided to 27? Here 3 into 9. 3 into 9 is equal to 27. We have taken here 3 because second number, then highest number 3. Therefore we can select 3 numbers. Then next process 2 as it is, then 3 as it is. Then how to calculate simplify of the 9? So here 3 into 3 is equal to 9. Then third number is 72. So here 2 into 36 is equal to 72. Then 2 as it is, 2 into here 2 into 18. Then 2 into 2 into here 2 into 9. Yes, 9 into 2 is equal to 18. Then 2 as it is, 2 into 2. Then how to simplify into 9? 3 into 3 is equal to 9. So here we have calculation of 36, 54 and 72. So here we have got 3 lines of 36 here, 54 here and 72 here. So we will find common numbers of the 3's. Here two common number
here 2 common number, and here 2 common number. So 2 into, then second here to here, second line is not to here but to here. We have not considered common to second for the second. Third 3, here 3 or here 3, means here 3 we have select common number, then 3 here, then 3 here, then 3 here. So another 3 here, so here 3, I am highlighting this number, then here 3, here 3 number, then here 3 number, and in last here 3 number. By observations here we can see first the calculations, here 2 numbers, here 2 numbers, and here's 2 numbers. These are the common numbers we have selected to here. Then 3 numbers, here 3 numbers, then here 3 numbers. These are the common number 3 we have put here. Then third number here 3, here 3, here 3, and here last 3 numbers. There are 3 numbers only common numbers. So 2 into 3 into 3 is equal to here 18. So highest common factor is equal to 18. It is our highest common factor 18. Then how to calculate least common multiple? Here first of all we can select here common numbers, here 2 into 3 into 3. Then we will take another or remaining numbers from the last line here. So here remaining 2, here remaining 3, here remaining 2 or 2. So here first 2 into second 3 into third line 2 into 2. So here 2 into 3 into 3 into 2 into 3 into 2. So here we have get this line 2 into 3 into 3 into 2 into 3 into 2. So here we have got our LCM is 260. Here 260. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण हायेस्ट कॉमन फॅक्टर्स अँड लोवेस्ट लिस्ट कॉमन मल्टिपल या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. आपण ह्याला मराठीमध्ये लसावी आणि मसावी या ठिकाणी आपण म्हणत असतो. तर सर्वप्रथम तर हे एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं होतं. फाइंड आउट द LCM अँड SCM ऑफ द 36, 36, 54 आणि 72 या ठिकाणी 3 नंबर्स दिलेले होते. तर 3 नंबर या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करत असताना आपण या ठिकाणी सर्वप्रथमतः 36 नंबर घेतला, या ठिकाणी 54 नंबर घेतला, तर या ठिकाणी 72 नंबर घेतलेला आहे. मग यामध्ये 36ला कोणत्या नंबरनं भाग जातो, तर 36ला 2 गुणिले 18 या ठिकाणी नंबरनं भाग जातो. म्हणून 2 गुणिले 18 बरोबर 36. तर या ठिकाणी 2 या ठिकाणी आपण जसं तसं या ठिकाणी घेतलेलं आहे. तर 18 नंबरला कोणत्या नंबरनं भाग जातो, तर 18 नंबरला 2 गुणिले 18, तर या नंबरनं या ठिकाणी भाग जातो.
तर या ठिकाणी हे 2 ॲज इट इज आपण या ठिकाणी घेतले. आता 9ला या ठिकाणी भाग जाऊ शकतो, म्हणून या ठिकाणी आता 2च्या नंतर 2 या 9ला 2नं भाग जाऊ शकतो का? भाग त्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही. म्हणून आता कोणता नंबर आहे की 2पेक्षा मोठा नंबर? हा 3 आहे. 3नं 9ला भाग जाऊ शकतो का? तर असा प्रश्न विचारला असता या ठिकाणी आपला आन्सर या ठिकाणी हो येतो, कारण 3नं 9ला या ठिकाणी भाग जाऊ शकतो. म्हणून 3 गुणिले 3 या ठिकाणी 9 आन्सर या ठिकाणी आलेला आहे. आता या ठिकाणी लास्ट नंबर कोणता आहे? 3 आहे. तर 3ला या ठिकाणी भाग जाऊ शकतो का? नाही. म्हणजेच आपले या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन इथपर्यंत संपलेलं आहे. त्यानंतर 54 नंबर. 54 नंबरला कोणत्या संख्येनं भाग जातो? तो समावेश नंबर या ठिकाणी 2 आहे. तर 2 गुणिले 27 बरोबर या ठिकाणी 54 नंबर या ठिकाणी भाग जाऊ शकतो. हा 2 या ठिकाणी ॲज इट इज घेतलेला आहे. त्यानंतर आता 27 नंबरला कोणत्या नंबरला भाग जाऊ शकतो? 2ला 27 नंबरला या ठिकाणी भाग जाऊ शकतो का? तर या ठिकाणी जाऊ शकत नाही. मग आता सेकंड हायेस्ट नंबर कोणता आहे? तर या ठिकाणी 3 आहे. 3नं 27 नंबरला या ठिकाणी भाग जाऊ शकतो. म्हणून आपण 3 गुणिले 9 या ठिकाणी 27. देन 2 ॲज इट इज, 3 ॲज इट इज. या ठिकाणी लास्ट नंबर आहे 9. तर या 9ला कोणत्या नंबरनं त्या ठिकाणी भाग जाऊ शकतो? तर या 9ला आपल्याला 3 नंबरनं या ठिकाणी भाग जाऊ शकतो. म्हणून 3 गुणिले 3 या ठिकाणी आपलं ॲन्सर आहे. तर या ठिकाणी 9. तर या ठिकाणी आता 3ला कोणत्या नंबरनं भाग जाऊ शकतो? तर या ठिकाणी 3ला भाग जाऊ शकत नाही. म्हणून या ठिकाणी आपली ही शेवटची लाईन त्या ठिकाणी असेल. मग या ठिकाणी सेम प्रोसेस 72साठी मग या ठिकाणी आपल्याला शेवटची लाईन या ठिकाणी आपल्याला मिळते. मग ह्या मिळालेल्या हे कलर केलेल्या आपण जे 3 लाईन आहेत त्या शेवटच्या लाईनमध्ये आपल्या या ठिकाणी हायेस्ट कॉमन फॅक्टर या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. हायेस्ट कॉमन फॅक्टरसाठी या ठिकाणी आपण या तिन्ही नंबरची जी शेवटची लाईन आहे यामध्ये आपल्याला कॉमन नंबर त्या ठिकाणी शोधायचे आहेत. कॉमन नंबर शोधत असताना या ठिकाणी हा 2 आणि या ठिकाणी हा 2 म्हणजे हे 3 नंबर या ठिकाणी कॉमन आहेत, तर आपण या ठिकाणी 2 घेतलेले आहे. त्यानंतर हा 2 इथं 2 आहे, परंतु या ठिकाणी 2 नाही, इथं 2 आहे, परंतु या तिन्हीमध्ये या ठिकाणी कॉमन 2 आहे का? या ठिकाणी तिन्हीमध्ये कॉमन 2 नाही. म्हणून त्याच्यानंतर आपण समोरचा नंबर घेऊयात. तर या ठिकाणी 3 आहे, या ठिकाणी 3 आहे, तर या ठिकाणी सुद्धा 3 आहे. मग आपण या ठिकाणी कॉमन नंबर या ठिकाणी 3 घेतलेला आहे. त्याच्यानंतरचा कॉमन नंबर या ठिकाणी 3 आहे, या ठिकाणी 3 आहे आणि या ठिकाणी 3 आहे. म्हणून आपण ह्या ठिकाणी कॉमन नंबर त्या ठिकाणी सिलेक्ट केलेले आहेत. तर ह्यात कॉमन नंबरच्या या ठिकाणी जर आपण गुणाकार केला तर 2 त्रिक 6 आणि 6 त्रिक त्या ठिकाणी 18 अशा पद्धतीनं हायेस्ट कॉमन फॅक्टरमध्ये आपण या ठिकाणी मस्त कॅल्क्युलेट करू शकतो. तसंच सेम प्रोसेस या ठिकाणी आहे लसावीसाठीची. या ठिकाणी कॉमन नंबर सर्वप्रथम तर या ठिकाणी आपण या ठिकाणी ॲज इट इज घेतलेला आहे. या ठिकाणी सेकंड 2 आहे, परंतु या ठिकाणी 2 आहे. या 2 कॉमनमधून आपण या ठिकाणी एक कॉमन नंबर घेतलेला आहे. या ठिकाणी 3 आहे, तर या ठिकाणी 3 ॲज इट इज घेतलेला आहे आणि त्यानंतरचा जो 2 नंबर आहे आपण या ठिकाणी ॲज इट इज घेतलेला आहे. तर अशा पद्धतीने ह्या तिन्ही या सर्व नंबरच्या ठिकाणी गुणाकार केला तर आपल्याला या ठिकाणी आन्सर आहे 216. तर अशा पद्धतीने आपण मिक्स एक्झाम्पल ऑन हायेस्ट कॉमन फॅक्टर अँड लोएस्ट कॉमन फॅक्टर अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करू शकतो. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे या ठिकाणी फाइंड आउट द LCM अँड SCM ऑफ 180 अँड 252. तर या ठिकाणी सेम प्रोसेस आहे मित्रांनो. तर या ठिकाणी आपण पाहिलं की 180ला या ठिकाणी 2 गुणिले 90, त्याच्यानंतर ही प्रोसेस आपण या ठिकाणी केलेली आहे. या लास्ट प्रोसेसमधून ह्या लास्ट लाईनमधून ह्या दोन्ही नंबरच्या लास्ट लाईनमधून या ठिकाणी कॉमन नंबर या ठिकाणी आपण कॉमन नंबर हायेस्ट कॉमन फॅक्टरसाठी त्या ठिकाणी आपण घेतलेले आहेत. हा 2 या ठिकाणी आहे, हा 2 या ठिकाणी आहे, त्यानंतर या ठिकाणी 3 आहे, त्यानंतर या ठिकाणी 3 आहे. तर या ठिकाणी हायेस्ट कॉमन फॅक्टर या ठिकाणी 36 आहे. या सर्वांचा गुणाकार करून त्या ठिकाणी आपल्याला हा नंबर मिळतो. त्यानंतर LCMमध्ये या ठिकाणी हे कॉमन नंबर्स घेतल्याच्या नंतर आता रिमेनिंग नंबर कोणते आहेत? या ठिकाणी हे 2 कॉमन, या ठिकाणी हे 2 कॉमन, म्हणून आपण या ठिकाणी हे 2 कॉमन घेतले. त्यानंतर या ठिकाणी 3 कॉमन आहेत, या ठिकाणी 3 कॉमन आहेत, या ठिकाणी 3 कॉमन आहेत. मग आता ते सुटलेले नंबर कोणते आहेत? तर या ठिकाणी 5 आहे आणि या ठिकाणी 7 आहे. कॉमन नंबर घेऊन झाल्याच्या नंतर आपण या ठिकाणी 5 आणि या ठिकाणी 7 घेतो आणि या सर्वांचा या ठिकाणी गुणाकार करून या गुणाकार केला तर त्याचा आन्सर आहे 1260. अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी लसावीसुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि लास्ट नंबर एक्झाम्पल आहे या ठिकाणी फाइंड आउट द हायेस्ट कॉमन फॅक्टर आणि लिस्ट कॉमन मल्टिपल ऑफ द 42, 28 अँड 70. सो हिअर आपण या ठिकाणी 42 नंबर घेतला, इथं 28 आणि या ठिकाणी 70 नंबर घेतला. ह्या सर्वांच्या या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन पाठीमागच्या एक्झाम्पलमध्ये पद्धतीने आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. या ठिकाणी 42ला कोणत्या नंबरनं भाग जातो? तर या ठिकाणी 2नं 42ला भाग जाऊ शकतो. त्याच्यानंतर समोरच नंबर घेतला, 7ला नंबर या ठिकाणी भाग जाऊ शकत नाही. म्हणून या ठिकाणी शेवटचा नंबर 7ला भाग जाऊ शकत नाही, म्हणून आपण इथपर्यंत या ठिकाणी सोडून दिलेला आहे. त्यानंतर हायेस्ट कॉमन फॅक्टर ह्या तिन्हीमधून जे कॉमन म्हणजे जे सेम नंबर आहेत त्या ठिकाणी आपण त्याचा ह्या
शोधत आहात. तर या ठिकाणी 2 2 2 या ठिकाणी कॉमन 2 आहे. 3 या ठिकाणी 3 नाही, या ठिकाणी 3 नाही म्हणून तो नंबर सोडून द्या. या ठिकाणी 7 आहे, या ठिकाणी 7 आहे, त्यानंतर या ठिकाणी 7 आहे म्हणजे 7 हा कॉमन आहे. बाकीचे नंबर या ठिकाणी कॉमन नाहीत. म्हणजेच 2 गुणिले 7 म्हणजे या ठिकाणी 14 हायेस्ट कॉमन फॅक्टर या ठिकाणी आपला असू शकतो. त्याच्यानंतर हे कॉमन फॅक्टर घेतल्याच्यानंतर लिस्ट कॉमन मल्टिपलसाठी या ठिकाणी वरचे कॉमन फॅक्टर लिहून झाल्याच्या नंतर जे काही नंबर आपले या ठिकाणी सुटलेले आहेत ते नंबर या ठिकाणी समोर नंतर घ्यायचे आहेत. या ठिकाणी 3 आपण ॲज इट इज घेतला, या ठिकाणचा 2 ॲज इट इज घेतला आणि या ठिकाणचा 5 ॲज इट इज घेतला. हे सर्वांचा जर या ठिकाणी गुणाकार केला तर याचं ॲन्सर आहे 420. तर अशा पद्धतीनं आपण मिक्स जे एक्झाम्पल आहेत म्हणजे एकाच एक्झाम्पलमध्ये आपण लसावी आणि मसावी कॅल्क्युलेशन करू शकतो. तर हा एकदम सोपा सिलेबस आहे, सर्वांना या ठिकाणी समजलंच असेल. थँक्यू, धन्यवाद.